معاشی استحکام کے بعد ہدف ملک کی خوشحالی، بیرونی سرمایہ کاری اور برآمدات میں اضافہ، روزگار کی فراہمی، صنعتی ترقی اور پاکستان کی خود کفیل بنانا ہے۔ ترقی کا طویل سفر محنت اور باہمی تعاون سے طے کرنا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی معروف کاروباری شخصیات سے گفتگو، کاروباری برادری کے مسائل کے حل پر مشاورت، وفد کی وزیر اعظم کی قیادت میں معاشی استحکام کے لیے حکومتی ٹیم کی کاوشوں کی تعریف۔ ایس آئی ایف سی کی کاوشوں سے ملک ترقی کی راہ پر گامزن، صنعتی، سیاحت اور نجکاری کے شعبوں میں اہم پیش رفت۔ پاکستان کی کولڈ چین لاجسٹکس میں اہم پیش قدمی، ٹیکسٹائل صنعت کی بحالی، توانائی سبسڈی میں کمی اور ایل ایس ایم انڈیکس میں بہتری۔ متعدی طبی فضلے کو ٹھکانے لگانے کے لیے حکومت کا اہم اقدام، اسپتالوں کا خطرناک کوڑا اٹھانے کے لیے پیلے رنگ کی خصوصی گاڑیاں متعارف۔ بیماریوں سے بچاؤ سے ہی اسپتالوں پر مریضوں کا بوجھ کم ہوگا۔ شہریوں کو بیماریوں سے بچانا پہلی اور بہتر علاج معالجہ دوسری ترجیح ہے۔ ہم نے ہیلتھ کیئر کے نظام کو مضبوط بنانا ہے۔ وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو۔ پاک ترکی دوستی ہر لحظہ مضبوط سے مضبوط تر۔ ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ دفتر خارجہ کے ایڈیشنل سیکرٹری سید علی اسد گیلانی نے ہوائی اڈے پر ان کا استقبال کیا۔ دورے میں باہمی دلچسپی کے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس سے قبل ترک وزیر قومی دفاع کی بھی اسلام آباد آمد۔ دفتر خارجہ کے اعلیٰ حکام نے ان کا استقبال کیا۔ دورہ پاکستان اور ترکی کے درمیان برادرانہ تعلقات کا آغاز ہوگا۔ دفتر خارجہ معاون خصوصی صنعت و پیداوار ہارون اختر خان کی یکتن برگ میں روس کے وزیر تجارت اور صنعت انتون الیخانوف سے ملاقات، صنعتی تعاون بڑھانے اور تجارتی فروغ پر تبادلہ خیال۔ پاکستان سٹیل ملز کی بحالی کے لیے تکنیکی پہلوؤں پر غور۔ پاکستانی وفد نے روسی حکام کو پاکستان کی نئی صنعتی پالیسی سے آگاہ کیا جو سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول فراہم کرتی ہے۔ پاک فضائیہ کی سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے اسلام آباد میں پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس کے سربراہ کی قیادت میں وفد کی ملاقات۔ چینی وفد کو پاک فضائیہ کی جدید صلاحیتوں اور آپریشنل حکمت عملی پر بریفنگ۔ معزز مہمانوں کی پاک فضائیہ کی کثیر الجہتی آپریشنز میں گہری دلچسپی۔ بھارت کے ساتھ حالیہ جنگ میں پاک فضائیہ کی مثالی کارکردگی پر زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ نام نہاد ترقی پذیر بھارت کا ماڈل صرف اشتہارات تک محدود۔ بی جے پی سرکار کی دلی میں شہری منصوبہ بندی مکمل طور پر ناکام ہونے کے بعد حکومتی بدنظمی بے نقاب۔ مودی حکومت کی ناقص پالیسی کے باعث دہلی جیسے میٹروپولیٹن شہر میں بھی شہری محفوظ نہیں۔ بھارتی ڈیجیٹل نیوز پلیٹ فارم سکرول ان نے مودی سرکار کی ناقص انتظامیہ کا پول کھول دیا۔ آپریشن سندور میں ناکامی کے بعد بھارتی عسکری قیادت چین کے کردار پر تضاد کا شکار۔ پاکستان کو چین سے براہ راست فوجی مدد یا ریئل ٹائم معلومات کا کوئی ثبوت نہیں۔ چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان۔ چین بھارتی فوجی نقل و حرکت کی معلومات پاکستان کو لائیو فراہم کر رہا تھا۔ ڈیپٹی آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل راہل آر سنگھ کا دعویٰ۔ یہ متضاد بیانات ظاہر کرتے ہیں کہ بھارت اپنی عسکری ناکامی پر پردہ ڈالنے کے لیے الجھا ہوا بیانیہ پیش کر رہا ہے۔ مودی کے بھارت میں لسانی تفرقات، انتہا پسند مودی نے ملک کو لسانی، مذہبی اور طبقاتی خانہ جنگی کی راہ پر ڈال دیا۔ گاؤں رکشکوں کی غنڈہ گردی کے بعد لسانی دہشت گردی عام ہو گئی۔ ممبئی کے مہاراشٹرا نویز من سینا کے گنڈوں نے مراٹھی نہ بولنے پر فوڈ سٹال والے کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ آج کا بھارت لسانی غنڈہ گردی، مذہبی جنونیت اور ذات پات کے زہر میں ڈوب چکا ہے۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی فورسز کی بمباری، 95 فلسطینی شہید، 250 زخمی۔ خان یونس میں خیمہ بستی پر حملے میں 20 افراد شہید ہوئے۔ دیر البلح میں بھی بے گھر افراد پر بمباری۔ شمالی غزہ میں بم حملے میں 5 اسرائیلی فوجی ہلاک۔
غزہ سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کے اسرائیلی منصوبے کا انکشاف، رفح کے ملبے پر کیمپ قائم کرنے کا حکم۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کی جدہ میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال۔ شہزادہ محمد بن سلمان کا علاقائی تنازعات کے حل، کشیدگی میں کمی کے لیے بات چیت کی اہمیت پر زور۔ عباس عراقچی کی مشرق وسطیٰ میں امن اور استحکام کے فروغ کے لیے شہزادہ محمد بن سلمان کی کوششوں کی تعریف۔ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ کی 98ویں برسی۔ قائد اعظم کے شانہ بشانہ ہر قدم پر تحریک پاکستان کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ محترمہ فاطمہ جناح نے برصغیر کی مسلمان خواتین کی رہنمائی کے لیے دن رات وقف کیے اور انہیں جدوجہد آزادی کے لیے متحرک کیا۔ قوم مادر ملت کے احسانات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ راولپنڈی، اسلام آباد سمیت بالائی علاقوں میں موسلا دھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب، گرمی اور حبس کی شدت میں کمی، موسم خوشگوار۔ سیاحوں نے ملکہ کوہسار، مری سمیت بالائی علاقوں کا رخ کر لیا۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور اسلام آباد میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ لینڈ سلائیڈنگ اور فلیش فلڈنگ کا خطرہ، شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ چین میں انڈر 18 ہاکی ایشیا کپ، پاکستان اپنے چوتھے اور آخری پول میچ میں آج میزبان چین کے مد مقابل۔ قومی ٹیم ایونٹ میں اب تک ناقابل شکست، پاکستان نے گروپ میچز میں ہانگ کانگ، چائنا، سری لنکا اور بنگلہ دیش کو مات دی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے صدر پاکستان ٹینس فیڈریشن اسام الحق قریشی کی ملاقات، پاکستان میں ٹینس کے فروغ کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی کی ٹینس کورٹ سے متعلق مسائل کے حل کے لیے متعلقہ حکام کو ہدایات، ملک میں ٹینس کے فروغ کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ امریکہ میں فیفا کلب ورلڈ کپ، انگلش کلب چیلسی فائنل میں پہنچ گیا۔ سیمی فائنل میں دی بلیوز نے برازیلین کلب فلیمنس کو 2 گول سے شکست دی۔ حریف ٹیم کوئی گول نہ کر سکی، دونوں گول جاؤ پیڈرو نے کیے۔ دوسرا سیمی فائنل ہسپانوی کلب ریال میڈرڈ اور فرانسیسی ٹیم پیرس سینٹ جرمین کے درمیان کل کھیلا جائے گا۔ برطانیہ میں ٹینس گرینڈ سلیم ومبلڈن اوپن، اسپین کے کارلوس الکراز کی سیمی فائنل میں رسائی۔ کوارٹر فائنل میں الکراز نے مقامی کھلاڑی کیمرون نوری کو سٹریٹ سیٹس میں شکست دی۔ امریکہ کے ٹیلر فرٹز نے بھی لاسٹ 4 کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ومبلڈن اوپن خواتین سنگلز عالمی نمبر 1 بیلاروس کی آرینا سابالینکا سیمی فائنلز میں پہنچ گئیں۔ امریکہ کی آمندا انیسیمووا کی بھی لاسٹ 4 میں رسائی۔ کوارٹر فائنلز میں سابالینکا نے جرمنی کی لارا سیگمنٹ اور انیسیمووا نے روس کی انستاسیا پیولیوچینکووا کو شکست دی۔ اور 21 مراحل پر مشتمل سائیکلنگ گرینڈ ایونٹ ٹور ڈی فرانس، دفاعی چیمپئن سلوینیا کے تادج پوگاچر کی کریئر کی 100ویں کامیابی۔ ٹور کا چوتھا مرحلہ اپنے نام کر لیا۔ پوگاچر نے 174.2 کلومیٹر کا فاصلہ 3 گھنٹے 50 منٹ اور 29 سیکنڈز میں طے کیا۔ تادج پوگاچر مجموعی برتری حاصل کرنے میں بھی کامیاب۔
अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं हुमा मलिक। मैं हूं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। और खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। शेर सुर्खियां आपने जानी, खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि मईशत की तरक्की, बरामदात में इजाफा, रोजगार की फराहमी, सनती तरक्की और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हमारा हदफ है। वज़ीर आज़म की मारूफ कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू की तफसील उमर फारूक की इस रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सनती शोबे की मारूफ कारोबारी शख्सियात से इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें मकामी सतह पर वसाइल बरूएकार लाते हुए मईशत की तरक्की से मुल्क को खुद कफील बनाना है। मुआशी तरक्की के लिए कारोबारी बरादरी की तजावीज़ अहम हैं। हर माह कारोबारी बरादरी से मुलाकात करके उन्हें मुशावरती अमल का हिस्सा बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तरक्की का ये सफर मेहनत और बामी ताउन से तय करना है। इस सिलसिले में हर शोबे के हवाले से निजी कारोबारी नुमाइंदों और माहिरीन से मुशावरत की जाएगी। शुरका ने हुकूमत की काविशों को सराहते हुए IMF के साथ तवील मुज़ाकरात करने पर वज़ीर-ए-आज़म की तारीफ की और टैक्स निज़ाम में इस्लाहात, बंदरगाहों पर FBR के क्लियरेंस सिस्टम में शफाफियत और तेजी को सराहा। इजलास में हुकूमती अरकान ने वज़ीर-ए-आज़म और शुरका को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि बजट में आम आदमी, कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों को सहूलत फराहम की गई है। पाकिस्तान में सरमायाकारी और सनतों को वुसअत देने की सलाहियत मौजूद है। बिजली की कीमतों में मजीद कमी के लिए इकदामात जारी हैं। FBR की डिजिटलाइजेशन से कारोबार और सरमायाकारी में आसानी लाई जा रही है। ज़राअत समेत दीगर शोबों में मसनूई ज़हानत को फ़रोग़ दे रहे हैं। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। SIFC के तहत पाकिस्तान की 2 साला तरक्की, सनती, सयाहत और निजकारी के शोबों में अहम पेशरफ्त। SIFC के फोरम के जरिए मुल्की और आलमी इदारों ने सनती शराकत दारी के लिए इकदामात के मुअस्सर असरात पर खुसूसी रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। पाकिस्तान की मईशत तरक्की की नई राह पर गामजन है और इस तब्दीली की क़यादत कर रहा है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल यानी SIFC। सनती शोबे में नेशनल लॉजिस्टिक सेल ने वीफर सर्विस का आगाज किया, जो संतरे जैसी नाजुक अशिया को रूस और एशिया तक पहुंचाने के लिए रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स इस्तेमाल कर रही हैं। पाकिस्तान की सर्द सप्लाई चेन में एक इनकलाबी कदम। सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री के कयाम का अमल शुरू हो चुका है ताकि पाकिस्तान आलमी वैल्यू चेन में एक मुस्तहकम मकाम हासिल करे, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग तक। BYD और मेगा कांग्लोमेरेट का इश्तराक पाकिस्तान में जदीद तवानाई गाड़ियों के हल मुतारिफ करा रहा है, जो पायदार नक्ल हमल की समत एक अमली कदम है। टेक्सटाइल सनत में बहाली की कोशिशें जारी हैं। पावर क्रॉस सब्सिडी में कमी, तवानाई नरखों की बेहतरी और LSM इंडेक्स में मस्बत रुझान इसका सबूत है। मार्च 2025 में पेल ने अमेरिका को ट्रांसफार्मर्स की बरामदात का आगाज किया, जबकि हिटाची और जनरल इलेक्ट्रिक जैसे आलमी ब्रांड्स के साथ शराकत दारी मजबूत हो रही है। SIFC की तिजारती पॉलिसियों ने $1.6 अरब की बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी को मुमकिन बनाया, जो साल ब साल 41% इजाफा जाहिर करती है। सरमायाकारी की मंजूरी के वक्त में 35% कमी आई, जबकि सीमेंट प्लांट्स, यामाहा मैन्युफैक्चरिंग और गैस और बिजली की फराहमी जैसे सनती मंसूबों को फौरी मंजूरी दी गई। खसूसी इक्तसादी जोन्स के जरिए 2028 तक 5 लाख मुलाजमतों का हदफ तय किया गया है। सियाहत के मैदान में थिंदियानी, गानोल और सिंध के मकामात पर पब्लिक प्राइवेट शराकत दारी से जदीद थीम्ड टूरिज्म जोन्स कायम किए जा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 44 गेस्ट हाउसेज की तज़ीन व आराइश की गई, जिससे 4000 से ज़ायद मुलाजमतें पैदा हुईं। एक मोबाइल पोर्टल के जरिए बुकिंग गाइड्स और मकामी खिदमात तक आसान रसाई फराहम की गई। 126 ममालिक के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत, GCC ममालिक के लिए वीज़ा फ्री एंट्री और 24 घंटे में वीज़ा प्रोसेसिंग पाकिस्तान में सयाहत की बुनियाद को मुस्तहकम कर चुके हैं। बर्लिन 2025 में भरपूर शिरकत और आलमी ITB इवेंट्स के नकाद की तैयारियों से पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी शनाख्त को तक़वियत मिली। निजकारी के शोबे में SIFC की रहनुमाई में डिस्कोज और PIA की निजकारी शुरू की गई। PIA ने 7 बैनुल-अक़वामी खरीदारों की दिलचस्पी हासिल की, जबकि इस्लामाबाद, कराची
اور لاہور ہوائی اڈوں کے آپریشنز آؤٹ سورسنگ کے تحت عالمی معیار سے ہم آہنگ کیے جا رہے ہیں۔ ایک دوست ملک نے ایک مالی چیلنجز سے دو چار ڈسکو کے لیے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ معاہدے میں دلچسپی ظاہر کی ہے، جسے SIFC کی ایپیکس کمیٹی نے منظور کیا۔ بین الاقوامی فائنانس کارپوریشن IFC کو ڈسکوز کی نجکاری کے لیے ٹرانزیکشن ایڈوائزر مقرر کیا گیا اور فیصلہ سازی کے لیے ایک بین الوزارتی ٹیکنیکل ورکنگ گروپ اور ون ونڈو نظام قائم کیا گیا۔ SIFC نے 29 سرکاری اداروں کی نجکاری یا سرمایہ کاری کے لیے ایک مرحلہ وار روڈ میپ تیار کیا ہے، جن میں فرسٹ ویمن بینک اور کئی توانائی کمپنیاں شامل ہیں۔ وزیر اعظم کی منظوری سے تمام غیر اسٹریٹجک سرکاری اداروں کی نجکاری کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اس پر عمل درآمد کے لیے کابینہ سطح کی اسٹرنگ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ یہ اقدامات صرف اقتصادی بہتری ہی نہیں بلکہ ادارہ جاتی شفافیت، غیر ملکی سرمایہ کاری اور روزگار کے پائیدار مواقع کی ضمانت بن چکے ہیں۔ یہ ہے پاکستان کی ترقی کا نیا چہرہ، صنعت، سیاحت اور نجکاری کے سنگم پر SIFC کے ساتھ۔ پاک ترکی دوستی ہر لحظہ مضبوط سے مضبوط تر۔ ترکی کے وزیر خارجہ حاقان فیدان سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ دفتر خارجہ کے ایڈیشنل سیکرٹری سید علی اسد گیلانی نے ہوائی اڈے پر ان کا استقبال کیا۔ دورہ پاکستان کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان باہمی دلچسپی کے تمام اہم امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس سے پہلے ترک وزیر قومی دفاع بھی اسلام آباد پہنچے تو ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا گیا۔ دفتر خارجہ کے اعلیٰ حکام نے ان کا استقبال کیا۔ ترکی کی اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت کا دورہ دونوں ملکوں کے درمیان مشترکہ تاریخ، ثقافت اور باہمی اعتماد پر مبنی قریبی برادرانہ تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔ اور ناظرین، ابھی آپ کو بتائیں گے کہ وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے، ہم نے اپنے شہریوں کو بیماریوں سے بچانا ہے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں سید مصطفیٰ کمال نے کہا کہ اسپتالوں کو خطرناک کوڑا اٹھانے کے لیے پیلے رنگ کی خصوصی گاڑیاں متعارف کرائی گئی ہیں، جو متعدی طبی فضلے کو ٹھکانے لگانے کے لیے حکومت کا اہم اقدام ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیماریوں سے بچاؤ سے ہی اسپتالوں پر مریضوں کا بوجھ کم ہوگا۔ شہریوں کو بیماریوں سے بچانا پہلی اور بہتر علاج معالجہ دوسری ترجیح ہے۔ وزیر صحت نے کہا کہ ہم نے ہیلتھ کیئر کے نظام کو مضبوط بنانا ہے۔ یلو وین لوگوں کو بیماریوں سے بچانے کی کوششوں میں ایک اہم اقدام ہے۔ معاون خصوصی صنعت و پیداوار ہارون اختر خان نے یکتنبرگ میں روس کے وزیر تجارت اور صنعت انتون الیخانوف سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان صنعتی تعاون بڑھانے اور تجارتی فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یکتنبرگ میں جاری سالانہ صنعتی فورم اینون پروگرام کے موقع پر ہونے والی ملاقات میں فریقین نے پاکستان سٹیل ملز کی بحالی کے لیے تکنیکی پہلوؤں پر غور کیا۔ پاکستانی وفد نے روسی حکام کو پاکستان کی نئی صنعتی پالیسی سے آگاہ کیا، جو سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول فراہم کرتی ہے۔ ہارون اختر خان نے روسی کمپنیوں کو ریلوے انجن، برقی بسوں، کھاد، دوا سازی اور زرعی مشینری جیسے شعبوں میں مشترکہ منصوبوں کے امکانات کا جائزہ لینے کی پیشکش کی۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس کی چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل وانگ یانگ کی قیادت میں وفد نے ایئر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں علاقائی سلامتی اور دو طرفہ تعاون، بالخصوص فضائی طاقت اور آپریشنل ہم آہنگی کے حوالے سے تبادلہ خیال ہوا۔ لیفٹیننٹ جنرل وانگ یانگ کو پی ایف کے جدید فورس ڈھانچے، اسٹریٹجک اقدامات اور اس کے آپریشنل نظریے کے ارتقاء کے بارے میں ایک جامع بریفنگ دی گئی۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے کہا کہ پاکستان اور چین کے تعلقات کی جڑیں باہمی اعتماد، تصوراتی ہم آہنگی اور علاقائی امن و استحکام کے لیے مشترکہ خواہشات پر مبنی ہے۔ پاک فضائیہ کے سربراہ نے دونوں فضائی افواج کے درمیان دوستی کے مضبوط رشتے کا اعادہ کیا۔ جنرل وانگ یانگ نے پاک فضائیہ کی جدید ترین صلاحیتوں کو سراہا۔ انہوں نے پی اے ایف کی قیادت کی پیشہ ورانہ ذہانت اور تصوراتی دور اندیشی کو سراہتے ہوئے بھارت کے ساتھ حالیہ تنازع کے دوران پاک فضائیہ کی مثالی کارکردگی کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔
और भारत में बीजेपी हुकूमत की शहरी मंसूबाबंदी बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, जहां गरीबों के मकानात गिराकर अमीरों के ख्वाब संवारे जा रहे थे। मोदी सरकार की शाइनिंग इंडिया मुहिम हकीकत में शहरी गरीबों के लिए तबाहकुन साबित हो रही है। भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म स्क्रोल इन की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के जंगपुरा इलाके में मद्रासी कैंप से 350 से ज्यादा मकानात खाली कराए गए, जबकि बटला हाउस में भी 100 से ज्यादा खानदान बेदखल किए गए। उनमें से 155 खानदान ताहाल दोबारा आबाद नहीं हो सके। मुतासिरीन का कहना है कि उन्हें मुनासिब नोटिस भी नहीं दिया गया और मुतबादिल रिहाइश का कोई अमली मंसूबा मौजूद नहीं। जबकि मोदी के भारत में गांव रक्षकों की गुंडागर्दी के बाद अब लसानी दहशतगर्दी आम हो चुकी है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई के महाराष्ट्र नवीन बंसना के गुंडों ने मराठी ना बोलने पर फूड स्टॉल वाले को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। इलाके के ताजिरों ने शदीद एहतजाज करते हुए हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। राज ठाकरे की एमएनएस नफरत और तशद्दुद के जरिए मराठी इजारादारी और हिंदुत्व नजरिए का प्रचार करती है। मोदी राज ने ऐसा साजगार माहौल फराहम किया जहां एमएनएस जैसी शिद्दत पसंद पार्टी जुबान की बुनियाद पर खुलेआम जुल्म और ज्यादती कर सके। आज का भारत लिसानी गुंडागर्दी, मजहबी जनूनियत और जात पात के जहर में डूब चुका है। भारत में हिंदुत्व का जुनून अब गाय, अजान और जय श्री राम के नारों से आगे बढ़कर लिसानियत पर उतर आया है। आपको आगाह करेंगे, निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इजरायली बर्बरियत और रियासती दहशतगर्दी इंतहा को छूने लगी है। जंगबंदी शराइत मनवाने के लिए गजा में इजरायली फौजी कार्रवाइयों में शिद्दत आ गई। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में सिहूनी फोर्सेस की बमबारी में 95 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 250 से जायद जख्मी हो गए। हमलों का निशाना बेघर अफराद के कैंप और वो स्कूल भी बने जो आर्जी पनागाहों के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। शुमाली गजा के बैत हुनून के इलाके में एक ऑपरेशन के दौरान धमाके में 5 इसराइली फौजी हलाक हो गए। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने जद्दा में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की और दो तरफा ताल्लुकात और खत्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इलाकाई तनाज़ात के हल और कशीदगी में कमी के लिए बातचीत की अहमियत पर जोर दिया। अब्बास इराक्ची ने मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की काविशों और कोशिशों की तारीफ की। मुलाकात में सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान, वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान और कौमी सलामती के मुशीर मूसा बिन मोहम्मद समेत कई आला सऊदी हुक्काम भी मौजूद थे। वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाज़रीन, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में ठंडी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। तफसील के लिए किंजा नकवी की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रात से बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है, जिससे हब्स और गर्मी की शिद्दत में वाज़े कमी आई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में 63 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के बाइस सरसब्ज़ो शादाब पौधों और ठंडी हवा ने शहर बेमिसाल के नज़ारों को मज़ीद खूबसूरत बना दिया। वफाकी दारुल हुकूमत और गिरदोनवा में आज मतलाबार आलूद रहने के साथ मज़ीद बारिश का इम्कान है। रावलपिंडी में भी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 42 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे दर्जे हरारत में वाज़े कमी हुई। महकमे मौसमियात ने इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बिल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मज़ीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। महकमा मौसमियात ने शदीद बारिशों के दौरान पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग के पेश नज़र आवाम को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत की है। किंजा नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत पंजाब भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून का ये स्पेल मजीद 4 रोज़ तक जारी रहने की तवक्को है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मुदस्सिर खान से। जी मुदस्सिर।
صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت پنجاب بھر میں آج صبح سے ہی تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے ہیں اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، جس سے درجہ حرارت میں واضح کمی آئی ہے۔ آج لاہور کا درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 33 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ روز سے یہ بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور سب سے زیادہ بارش کھانے وال میں 51 ملی میٹر جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ لاہور میں 33 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق بارش کا یہ سلسلہ آئندہ 24 گھنٹے تک جاری رہے گا اور صوبے بھر کے مختلف مقامات پر کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوتی رہے گی، جبکہ مونسون کا یہ سلسلہ 13 جولائی تک رہنے کا امکان ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق نشیبی علاقوں میں مشینری موجود ہے اور تمام عملہ بھی موجود ہے۔ ضلع انتظامیہ اور ریسکیو سمیت تمام اداروں کو الرٹ کر دیا گیا ہے اور بارش کی صورت میں نکاسی آپ کو فوری طور پر جو ہے وہ ممکن بنایا جا رہا ہے۔ ریسکیو اور پولیس سمیت اور انتظامیہ سمیت تمام متعلقہ ادارے بھی الرٹ ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ ندی نالوں اور دریاؤں کے قریب جانے سے روکا جا رہا ہے۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے شہریوں کو بھی ہدایات جاری کی جا رہی ہیں کہ وہ بارش کے دوران بجلی کے کھمبوں اور لٹکتی تاروں کے قریب نہ جائیں، جبکہ خستہ حال عمارتیں جو ہیں ان سے بھی دور رہیں۔ جی بہت شکریہ مدثر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ناظرین اب رخ کرتے ہیں ملتان کا، جہاں ممکنہ بارشوں اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے واسا اور ضلعی انتظامیہ متحرک ہے۔ دریائے چناب پر ہیڈ محمد والا کے مقام پر فرضی مشقوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں فرحان مرزا سے۔ جولائی کے آغاز سے ہی ملتان، بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں وقفے سے مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر میں محکمہ موسمیات کی بات کروں تو آج کا ملتان کا درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 38 سینٹی گریڈ جبکہ کم سے کم 32 سینٹی گریڈ رہنے کے امکانات ہیں۔ ہوا میں نمی کا تناسب ہے وہ 60% سے زائد رہے گا۔ مونسون بارشوں کے پیش نظر ضلع انتظامیہ ملتان بھی ہمیں خاصی متحرک دکھائی دے رہی ہے۔ خاص طور پر واسا کا جو ڈپارٹمنٹ جو ہے انہوں نے اپنے تمام ڈسپوزل سٹیشنز جو ہیں وہ شہر کے اندر ان کو متحرک کیا ہے۔ لائف سٹاک محکمہ صحت کے ڈپارٹمنٹ نے مل کر دریائے چناب کے ساتھ ہیڈ محمد والا کے مقام کے اوپر عملی مشقوں کا آغاز کیا ہے۔ اس میں جو ریسکیو 1112 کی مدد سے جو موک ایکسرسائز کی گئیں، ان میں جو متاثرہ افراد جو تھے ان کو کشتیوں کی مدد سے ایک مقام سے دوسری مقام تک منتقل کیا گیا۔ این ڈی ایم اے اور ضلع انتظامیہ نے شہریوں سے درخواست کی ہے کہ وہ آج کل کے موسم میں ندی نالوں میں نہانے سے گریز کریں، غیر ضروری سفر بالکل نہ کیا جائے اور کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں این ڈی ایم اے کی ہیلپ لائن 1129 کے اوپر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ناظرین، شیخو پورہ اور اس کے مضافاتی علاقوں میں بھی مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ نشیبی علاقوں سے پانی کی نکاسی کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر ضلع انتظامیہ میونسپل کارپوریشن کا عملہ متحرک ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے نمائندہ پی ٹی وی نیوز اسلام غازی۔ جی بالکل، آج مسلسل تیسرا دن ہے کہ شیخو پورہ اور اس کے مضافاتی علاقے مسلسل بارشوں کی لپیٹ میں ہیں۔ ابھی اس وقت بھی شیخو پورہ میں بارش جاری ہے۔ آج شیخو پورہ میں دو افسوسناک واقعات بھی پیش آئے۔ شیخو پورہ کا نواحی گاؤں مرزا ورکا ہے، جہاں بارش کی وجہ سے مکان کی چھت گرنے سے 2 کمسن بچے جاں بحق اور 2 زخمی ہوئے۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر 2 کاروں کے مابین پھسلن کی وجہ سے حادثہ ہوا، 3 افراد جس میں شدید زخمی ہوئے۔ موٹر وے حکام کے مطابق شیخو پورہ سے لے کر کوٹ مومن تک موٹر وے M2 پر بارش کی وجہ سے پھسلن ہے۔ دوسری طرف بارش کی وجہ سے جو نشیبی علاقوں میں پانی کھڑا تھا، ضلع انتظامیہ بھی حرکت میں ہے۔ میونسپل کارپوریشن اور لاہور ویسٹ مینجمنٹ کا عملہ وہ فیلڈ میں موجود ہے۔ ضلع کے 5 اسسٹنٹ کمشنر فیلڈ میں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے شہریوں سے یہ بھی اپیل کی ہے کہ جن مکانات کی چھتیں یا مکانات خستہ حال میں ہیں وہ فی الفور بارشوں میں مانسون کے موسم میں وہ مکانات خالی کر دیں۔ جی اسلام غازی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے شکریہ۔ اور ناظرین، خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ اسی حوالے سے پشاور سے آگاہ کریں گے محمد سجاد۔ جی خیبر پختونخوا کی موسم کی بات کی جائے تو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبے کے بالائی علاقوں اور اس طرح سوابی، مردان، نوشہرہ اور چرسدہ میں بارشیں ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے جو شدید گرمی اور حبس اس میں تھوڑی کمی آئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شدید بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ 10 جولائی تک جاری رہنے کا امکان ہے، جس کی وجہ سے جو ندی نالے ہیں اور جو دریائے ہیں اس میں طغیانی آنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے جو ضلعی انتظامیہ اور جو امدادی ادارے ہیں اس کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ خیبر
पख्तूनख्वा में बारिशों का जो सिलसिला है वो गुज़िश्ता 10 से 12 रोज़ से वक्त से खासकर बलाई इलाका जात में जारी है, जिसके बायस मुख्तलिफ जो नदी नाले हैं उसमें तुग़यानी भी आ जाती है। प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से ज़िली इंतज़ामिया को ज़रूरी सामान फराहम किया जा रहा है और उसका सिलसिला जारी है। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की, अब आपको वापस ये चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। दीगर खबरों में आपको आगाह करेंगे, अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख कहते हैं कि पाकिस्तान सकाफती और मजहबी तनव्वो का गढ़ है, हम इसकी सदियों पुरानी रवायात को आलमी सतह पर मुतारिफ कराने के लिए पुरअज़्म हैं। स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट के दौरे के मौके पर गुफ्तगू में सफ़ीर ने कहा कि इस शराकतदारी का मकसद पाकिस्तान के मुनफरिद फनकाराना रिवायात और तारीखी वर्से को आलमी सतह पर उजागर करना है। हमारा मकसद स्मिथसोनियन के नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट के साथ एक मजबूत ताल्लुकात इस्तवार करना है ताकि पाकिस्तान के फ़नून और सकाफत की बेमिसाल तारीख को पेश किया जा सके। उन्होंने पाकिस्तान के सकाफती वर्से से ताल्लुक़ रखने वाले नुमायां फ़नी नमूने जिनमें गंधारा और वादिय सिंध की तहजीबें, मुगलिया वर्सा और पाकिस्तानी फिल्मी सनत शामिल हैं को उजागर करने के लिए मुश्तरका तौर पर एक वर्चुअल सिंपोजियम के इन्नकाद की तजवीज़ भी पेश की। म्यूजियम के डायरेक्टर ने रिजवान सईद शेख और पाकिस्तानी सफारत खाने के आला हुकाम का खैर मकदम किया। वफ़द को गंधारा गैलरी और इस्लामिक आर्ट सेंटर का दौरा करवाया गया। ये दोनों फनपारे पाकिस्तान के सकाफती वर्से से गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। मुजफ्फराबाद के नवाही इलाके ठूठा मॉडल विलेज में कश्मीर डेवलपमेंट फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम पीर पंजाल मेडिकल सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। मेडिकल सेंटर में मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर के लिए बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की गई हैं। तफसील बताएंगे मुजफ्फराबाद से अदील अहमद खान। स्पीकर आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने वज़ीर बहालियात जावेद इकबाल बिठानवी के हमरा जहनम वैली में कायम ठोठा मॉडल विलेज में कश्मीर डेवलपमेंट फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम पीर पंजाल मेडिकल सेंटर का इफ्तिताह किया। ठोठा मॉडल विलेज में मुकीम मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर के साथ साथ विलेज से मुल्हिका 8 से 10 हज़ार नफूस पर मुश्तमिल आबादी इलाज मुआवजे की मुफ्त सहूलियात से मुस्तफीद हो सकेगी। मेडिकल सेंटर में लेबॉर्ट्री और फार्मेसी की सहूलत भी मौजूद है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब के दौरान स्पीकर आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का कहना था कि मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर से हमारा लाजवाल रिश्ता है और इनकी फलाह बहबूद के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुहाजिरीन के जुमला मसाइल हल करेंगे और जल्द मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल करने की कार्रवाई मुकम्मल कर ली जाएगी। इस मौके पर खिताब के दौरान वजीर बहालियात जावेद इकबाल बिठानवी ने कहा कि मुहाजिरीन की तमाम तंजीमों के साथ राब्ते में हैं और इनके जुमला मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। बड़ी अच्छी फैसिलिटी है तो यहाँ के हाजिर कैंप और यहाँ की मुफसद का आबादी है इनको ये मुयसर की जा रही है और एक किया है। और मैंने देखा कि यहाँ पे लेबॉर्ट्री भी है, मुख्तसर से रिटेन करने के लिए बेड भी मौजूद है और उसके साथ यहाँ पे दवाइयाँ भी जो है वो भी एमरजेंसी जो दवाइयाँ हैं मेडिसिन है वो भी इसके लिए मौजूद है। 9 के करीब इनका स्टाफ है। ये जो आज इसका इफ्तिताह हुआ मेडिकल सेंटर का, तो इसमें कम से कम 8 से 10 हज़ार जो रफूस हैं, इसमें ख्वातीन बच्चे बुजुर्ग शामिल हैं, तो सारे इससे इंशाल्लाह मुस्तफीद होंगे। तकरीब के इख्तिताम पर शोधाए कश्मीर की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ भी की गई। अदील अहमद खान, ठोठा, जिला मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। और ममलकत खुदादाद की ख़वातीन को बावक़ार, बासलाहियत और खुद मुख्तार बनाने वाली अजीम रहनुमा मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह को हमसे जुदा हुए 58 बरस बीत गए। क़याम पाकिस्तान में उनकी नाकाबिल फरामोश किरदार और जुर्रतमंदाना इक़दामात का मज़ीद अहवाल सिद्रा फातिमा की इस रिपोर्ट में देखिए। कौमों की तारीख में कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जो अपने अमल, फिक्र और अज़्म से आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह बन जाती हैं। मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्नाह ऐसी ही अजीम हस्ती थीं जिन्होंने न सिर्फ तहरीक पाकिस्तान में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का भरपूर साथ दिया, बल्कि क़याम पाकिस्तान के बाद ख़वातीन की रहनुमाई की और माशरे में ख़वातीन की अहमियत को उजागर करते हुए उन्हें सिन्फ़े नाजुक से सिन्फ़े आहन में तब्दील कर दिया। मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्नाह 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। वो बचपन में ही माँ और बाप की शफ़क़त से महरूम हो गयीं। इब्तिदाई तालीम के बाद 1922 में डेंटिस्ट्री की तालीम मुकम्मल की और तिब के मैदान में कदम रखा। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की शरीक हयात की वफात के बाद मोहतरमा फातिमा जिन्नाह कायदे आज़म के घर मुंतकिल हो गयीं और जब तक बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह हयात रहे वो उनके साथ साथ रहीं। मोहतरमा फातिमा जिन्नाह ने तहरीक पाकिस्तान के दौरान कायदे आज़म का भरपूर साथ दिया और उन्हीं की बदौलत बड़े सगीर की गली कूचों में मर्दों के साथ साथ ख़वातीन भी तहरीक में सरगर्म हुई। उन्होंने 1940
1947 میں اس تاریخی اجلاس میں شرکت کی جس میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ قیام پاکستان سے ایک ہفتہ قبل 7 اگست 1947 کو فاطمہ جناح دہلی سے کراچی منتقل ہوئی اور قائد اعظم کی وفات کے بعد 25 دسمبر 1955 کو محترمہ فاطمہ جناح نے خاتون پاکستان کے نام سے کراچی میں اسکول کھولا جسے بعد میں کالج کا درجہ دیا گیا۔ فاطمہ جناح ہر میدان میں خواتین کو مردوں کے شانہ بشانہ دیکھنا چاہتی تھی۔ قیام پاکستان کے لیے انتھک کوششوں پر قوم نے انہیں مادر ملت کا خطاب دیا۔ 9 جولائی 1967 کو 76 سال کی عمر میں محترمہ فاطمہ جناح دنیا فانی سے رخصت ہوئیں اور مزار قائد کراچی کے احاطے میں سپرد خاک ہوئیں۔ سدرہ فاطمہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے 58ویں برسی پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انہیں کہا ہے کہ فاطمہ جناح جدوجہد آزادی کی وہ عظیم رہنما تھیں جنہوں نے عظیم بھائی قائد اعظم محمد علی جناح کا ہر محاذ پر ساتھ دیا۔ ان کی شخصیت پاکستان کی خواتین کے لیے ہمت، کردار اور وقار کی علامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بطور خاتون میں محترمہ فاطمہ جناح کو رول ماڈل سمجھتی ہوں اور انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پنجاب کی بیٹیوں کو باوقار بنا رہی ہوں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ آڈٹ رپورٹ غور سے پڑھیں، اس میں آپ کی قیادت کا کچا چٹھا ہے۔ جس آڈٹ رپورٹ کا آپ لوگ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں وہ بزدار اور پرویز الہی دور کی ہے۔ اسما بخاری نے کہا کہ جس 10 کھرب کا آپ واویلا کر رہے ہیں وہ 2018 سے 2023 کی گندم خریداری اور سبسڈی کا ہے۔ 2008 سے 2023 تک پنجاب میں کس کی حکومت تھی پوری قوم جانتی ہے۔ 4 سال پنجاب میں کرپشن، نااہلی اور لوٹ مار کا سیاہ ترین دور تھا۔ انہوں نے کہا کہ 12 سال سے جو لوٹ مار خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے، 4 سال پنجاب میں بھی وہی لوٹ مار ہوئی۔ ان میں بشرا بی بی اور فرح گوگی کے ڈاکے اور چوریاں بھی ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ اسما بخاری نے کہا کہ شریف فیملی کے بغض میں آپ کا لیڈر وزیر اعظم ہاؤس سے ڈائری اٹھا کر اڈیالہ پہنچ گیا۔ علی امین اور بیرسٹر سیف کے کارناموں کا انجام بھی نیکسٹ سٹاپ اڈیالہ ہی نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، گلگت بلتستان میں رواں برس غیر معمولی گرمی کے باعث جو کی فصل وقت سے پہلے پک گئی ہے۔ بلتستان کے چاروں اضلاع کردو، شگر، کھرمنگ اور گانچے میں فصل کی کٹائی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اور ناظرین، اب آپ کو بتائیں گے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے سابق وفاقی وزیر اور جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما مولانا اسد محمود نے ملاقات کی ہے۔ مولانا اسد محمود نے ملک میں حالیہ معاشی استحکام پر وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کیا اور ملاقات میں مجموعی سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ ناظرین، وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے سابق وفاقی وزیر اور جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما مولانا اسد محمود نے ملاقات کی ہے۔ مولانا اسد محمود نے ملک میں حالیہ معاشی استحکام پر وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کیا ہے اور ملاقات میں مجموعی سیاسی صورتحال پر بھی گفتگو کی گئی ہے۔ آپ کو آگاہ کریں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے سابق وفاقی وزیر اور جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما مولانا اسد محمود نے ملاقات کی ہے۔ مولانا اسد محمود نے ملک میں حالیہ معاشی استحکام پر وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس ملاقات میں مجموعی سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے سابق وفاقی وزیر اور جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما مولانا اسد محمود نے ملاقات کی ہے۔ محکمہ سوشل ویلفیئر پنجاب کے زیر اہتمام خصوصی افراد میں معاون آلات تقسیم کرنے کے لیے منڈی بہاؤالدین میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ممبر قومی اسمبلی ناصر اقبال بسال اور ممبر صوبائی اسمبلی حمیدہ وحید الدین کا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ خصوصی افراد معاشرے کے باعزت شہری ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا معاون آلات پروگرام پسماندہ اور خصوصی افراد کی خدمت اور انہیں بااختیار بنانے میں ایک عظیم انسانی فریضہ ہے۔ ڈیپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر عاطف علی وڑائچ نے بریفنگ میں بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون آلات پروگرام کے تحت 56 خصوصی افراد میں معاون آلات تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ وزیر مملکت عبد الرحمان خان کانجو کی زیر صدارت ضلع لودھرا میں ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹی برائے ترقی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے تحت جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ رپورٹ کریں گے عبداللہ ڈاہا۔ لودھرا میں ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس وفاقی وزیر مملکت عبد الرحمان خان کانجو کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ ضلع لودھرا میں
8,115 मिलियन रुपए की लागत से तरक्याती काम जारी हैं। इजलास में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से जिला लोधरा के लिए नए शुरू किए गए खसूसी तरक्याती इकदाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। लोधरा करोड़ पक्का रोड इस जिले की मेन आर्टरी है। जो जमीन थी उसको वो एक्वायर कर ली गई है। शब रोज जो है वहाँ पे काम जारी है। इस मौके पर वफाकी वजीर ममलिकत ने करोड़ पक्का लोधरा रोड पर जारी तामीराती कामों का मुआयना भी किया और मुतलका हुकाम से ब्रीफिंग ली। उन्होंने मयार और रफ्तार को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत की ताकि अवाम को जल्द अज जल्द सहूलत मुयस्सर आ सके। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक लोधरा को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए जिले सतह पर इकदाम जारी हैं और वफाकी व सूबाई क़यादत बरह रास्त निगरानी कर रही है। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के ज़्यादा गंदम उगाव प्रोग्राम के तहत जिला रहीम यार खान के 35 खुशनसीब काश्तकारों में मुफ्त ग्रीन ट्रैक्टर्स तकसीम किए गए। फी ग्रीन ट्रैक्टर की मालियत 24,80,000 रुपए है। रिपोर्ट कर रहे हैं अशफाक अहमद। पंजाब हुकूमत की जानब से ज़्यादा गंदम अगाव मुहिम के तहत बजरिया कुरानदाजी 35 खुशनसीब काश्तकारों को मुफ्त ग्रीन ट्रैक्टर तकसीम करने की तकरीब में मुस्लिम लीग के नुमाइंदगान, ज़िली इंतजामिया और महकमा ज़राअत के अफसरान ने तहसील रहीम यार खान के 9, तहसील लियाकतपुर के 3, तहसील खानपुर के 9 और तहसील सादकाबाद के 14 खुशनसीब काश्तकारों को ट्रैक्टर की चाबियाँ दी। 28 एकड़ पे गंदम काश्त की थी। वज़ीर आला की तरफ से वीट इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत मैं ट्रैक्टर की कुरंदाजी में शामिल हुआ। 25 एकड़ गंदम उगाए तो माशाल्लाह मेरी एवरेज भी बहुत अच्छी आई और मरियम नवाज के इस मुहिम में मुझे मेरी हौसला अफजाई हुई कि मुझे ट्रैक्टर भी मिला। जो गवर्नमेंट ने मुफ्त ट्रैक्टर तकसीम किए हैं ये ज़्यादा गंदम उगाओ मुहिम के तहत, जिसमें कि 12.5 एकड़ से जायद के काश्तकार एलिजिबल थे। पंजाब की तारीख में पहली बार काश्तकारों को मुफ्त ग्रीन ट्रैक्टर फराहम किए जा रहे हैं। फी ग्रीन ट्रैक्टर की कीमत 24,80,000 रुपए है। जिला भर में मजमूई तौर पर 8,68,00,000 रुपए का रिलीफ पैकेज दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम से न सिर्फ किसानों में खुशहाली आएगी बल्कि इससे ज़राअत के शोबे को भी फरोग मिलेगा। अशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन सड़कें बहाल पंजाब खुशहाल के तहत बिहाड़ी से मुल्तान तक 93 किलोमीटर रोड पर काम तेजी से जारी है। तफसील बताएंगे बिहाड़ी से बहादुर हुसैन। बिहाड़ी से मुल्तान 93 किलोमीटर रोड पर होने वाले काम को 3 अजला बिहाड़ी, खानेवाल और मुल्तान की अलग अलग हुदूद में तकसीम किया गया है। बिहाड़ी मुल्तान रोड पर 27 अरब रुपए की खतीर रकम खर्च होगी और इसे 1.5 साल में मुकम्मल किया जाएगा। महकमा हाईवे के ज़ेरे निगरानी बिहाड़ी मुल्तान रोड पर काम तेज़ी से जारी है और रोड के मियार पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। जिला बिहाड़ी के हिस्से में आने वाले 61 किलोमीटर रोड पर 15 अरब रुपए की लागत आएगी। जो बिहाड़ी का पोर्शन है वो 61 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। इस वक्त हमारे हाईवे डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया हुआ है, जिसमें से तकरीबन 30 किलोमीटर का एरिया है जिसको हमने टेकअप कर लिया और स्टार्ट भी कर दिया हुआ है और उसमें से 10 किलोमीटर के करीब कारपेट का भी काम स्टार्ट हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खसूसी हिदायत पर न सिर्फ रोड की बहाली पर काम किया जा रहा है बल्कि इजाफी कैरेज वे भी बनाया जा रहा है। इस रोड के बनने की हमें बड़ी खुशी है क्योंकि हमें आने जाने में इसमें बड़ी तकलीफ होती थी। हुकूमत पंजाब माशाल्लाह काम अच्छा कर रही है जी। मुल्तान रोड साਡਾ अच्छा बन रहा, सानू आने जाने परेशानी होती थी, परेशानी साड़ी हल हो गई। बिहाड़ी से मुल्तान 2 रोजा सड़क की बहाली और इजाफी तमीर लाखों लोगों का पुराना मुतालबा था जिसे हुकूमत पंजाब पूरा करने जा रही है ताकि लोगों को बेहतर सफरी सहूलियात मुयस्सर आ सकें। बहादुर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बिहाड़ी। रेडियो, टीवी, स्टेज और फिल्मी दुनिया की मकबूल अदाकारा ज़हीन ताहिरा को हमसे बिछड़े 6 बरस बीत गए, मगर उनकी फ़नी अज़मत और बेमिसाल काम आज भी उनके चाहने वालों के दिलों में जिंदा है। ज़हीन ताहिरा की फ़नी ज़िंदगी पर एक मोहब्बत भरी नज़र कराची से अरीबा ज़िशान की रिपोर्ट में। ज़हीन ताहिरा 1931 में भारत के शहर लखनऊ में पैदा हुई। 60 की दहाई में पाकिस्तान टेलीविजन से अपने फनी सफर का आगाज किया और ड्रामा खुदा की बस्ती में अपनी बेमिसाल अदाकारी से सबको मुतासिर किया। उन्होंने 60, 70 और 80 की दहाइयों में मुत्तादिद क्लासिक ड्रामों में यादगार किरदार अदा किए। किरण कहानी, शमा, आईना, चांदनी रातें और उरूसा जैसे ड्रामे उनकी सलाहियतों के मजहर थे जिनमें उन्होंने समाजी नाहमवारियों, खानदानी रिश्तों और इंसानी जज्बात को मौसर अंदाज में पेश किया। तुम अगर बहन तो मैं भी माँ,
लेकिन इसलिए तो पान पौध कितना बड़ा नहीं कि हराम की खा के ऐंठता रहे। देखना बेटा, जब दो जी एक दूसरे को समझते ना हो तो फिर एक पिंजरे में बंद रहने से कुछ फायदा। ज़हीन ताहिरा टीवी के साथ साथ रेडियो और स्टेज की भी जानी पहचानी आवाज थीं। उन्होंने खवातीन के किरदारों को इज्जत और वक़ार बख्शा और इनकी फनकाराना महारत ने फिल्मी दुनिया में भी इन्हें मुनफरिद पहचान दी, जहां उन्होंने अदाकारी के साथ साथ हिदायतकारी के जौहर भी दिखाए। उनकी फनी खिदमात को सराहते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने 2013 में उन्हें तमगा इम्तियाज से नवाजा। 2019 में दिल के आर्जे के बायस कराची में उनका इंतकाल हुआ। ज़हीन ताहिरा तो हम में ना रही, मगर उनकी शानदार अदाकारी आज भी उनके मद्दाहों के जहनों में ताज़ा है। अरीबा ज़िशान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, भारत लसानी गुंडागर्दी, मजहबी जनूनियत और जात पात के जहर में डूब चुका। मुंबई में राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवेज मनसेना के गुंडों की तरफ से मराठी ना बोलने पर फूड स्टॉल वाले पर शदीद तशद्दुद पर महाराष्ट्र के ताजर सरापा एहतजाज हैं। रिपोर्ट करेंगे वक़ार अहमद। मोदी राज में भारत लिसानी और मजहबी नफरत की लपेट में है। नरेंद्र मोदी का भारत लिसानी तफरीकात में बढ़ चुका है। इंतहा पसंद मोदी राज में भारत मजहबी, लिसानी और तबकाती खाना जंगी की राह पर गामजन है। भारत में हिंदुत्व का जुनून आजान, गाय और जय श्री राम के नारों से बढ़ते बढ़ते लिसानी गुंडागर्दी, मजहबी जुनूनियत और जात पात के जहर में डूब चुका है। एनडीटीवी के मुताबिक मोदी सरकार में गांव रक्षकों की गुंडागर्दी लिसानी दहशतगर्दी का रूप इख्तियार कर चुकी है। राज ठाकरे की एमएनएस नफरत और तशद्दुद के जरिए मराठी इजारादारी और हिंदुत्व नजरिए और सोच का प्रचार करती है। नरेंद्र मोदी राज में राज ठाकरे की एमएनएस जैसी शिद्दत पसंद तंजीमों को ऐसा साजगार माहौल फराहम किया जा रहा है जहां एमएनएस खुलेआम जुल्म और ज्यादती कर सके, क्योंकि लिसानी तासुब और मजहबी जुनूनियत राज ठाकरे की एमएनएस और इस जैसी दीगर शिद्दत पसंद तंजीमों की सियासत का बुनियादी महवर है। वक़ार अहमद, पीटीवी न्यूज़। और अब भारतीय फौज की आला क़यादत ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद दाखिली इख्तलाफात का शिकार नजर आ रही है। खासतौर पर चीन के हवाले से दिए गए बयानात में वाज़ेह तज़ाद सामने आया है। पेशावर से मोहम्मद सज्जाद की रिपोर्ट देखते हैं। डिप्टी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने अपने बयान में कहा कि चीन ने पाकिस्तान को लाइव इनफेक्ट्स फराहम किए, जिनकी मदद से पाकिस्तान को भारतीय फौज की तैनाती के बारे में हकीकी वक्त में मालूमात हासिल हुई। उनके मुताबिक पाकिस्तान को चीन से बराह रास्त और फौरी मालूमात मुयसर थी, जिसने लड़ाई के दौरान किरदार अदा किया। इसके बरअक्स चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने दिल्ली में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के एक सेमिनार के मौके पर कहा कि अगरचे पाकिस्तान ने चीनी कमर्शियल सैटेलाइट तस्वीर का इस्तेमाल किया, लेकिन किसी किस्म की बराह रास्त फौजी मदद या रियल टाइम टारगेटिंग का कोई सबूत मौजूद नहीं है। माहिरीन का कहना है कि ये तजाद इस बात की अलामत है कि भारतीय अस्करी इदारे मैदान जंग में दरपेश सूरत हाल और सिफारती हिकमती अमली पर यकसू नहीं है। दोनों बयानात मिलकर इशारा देते हैं कि भारत अंदरूनी तौर पर अपनी अस्करी नाकामियों का जायजा लेने के अमल में तजादात का शिकार है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भारतीय इल्जामात को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा है कि भारत इस तरह के दावों के जरिए अपनी शिकस्त को छुपाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के मुताबिक ये इल्जामात बेबुनियाद हैं और ज़मीनी हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखते। मोहम्मद सज्जाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, न्यूयॉर्क के नीलामघर में अनोखी और मुनफरिद चीजें फरोख्त के लिए पेश कर दी गई हैं। न्यूयॉर्क में साउथ बीच के ज़ेर एहतमाम एक नायाब फाल एप्पल 1 कंप्यूटर नीलामी के लिए तैयार है। 1976 में स्टीव जॉब्स और स्टीव वोज़नियाक के बनाए गए इस कंप्यूटर की कीमत 4 से 6 लाख डॉलर मुतवक्के की गई है। कंप्यूटर के लिए बोली 17 जुलाई तक लगाई जा सकती है। इसी के साथ जमीन पर पाया जाने वाला 24.4 किलोग्राम वजनी मरीखी शहाब साकिब भी नीलामी के लिए पेश किया गया है। ये नायाब टुकड़ा 2023 को नाइजर के सहरा में दरियाफ्त हुआ था। एक अंदाजे के मुताबिक ये मरीखी शहाब साकिब 20 से 40 लाख डॉलर्स में फरोख्त हो सकता है। नेचुरल हिस्ट्री से एक नायाब सेराटोसॉरस का ढांचा भी बेचा जाएगा। ये ढांचा जुरासिक दौर के गोश्त खोर का अब तक का वाहिद दरियाफ्त शुदा नमूना है, जो दुनिया में पाए जाने वाले सिर्फ 4 सेराटोसॉरस में से एक है। इस सेराटोसॉरस की कीमत 40 से 60 लाख डॉलर्स के दरमियान हासिल होने की तवक्को है।